30 temaning birinchi so'rovini boshlayman. Natriyga suv ta'sir ettiriladi. Natriy aktiv metal bo'lgandan keyin suv bilan yaxshi reaksiyaga kirsa oladi. Bizlarda vodorod gazi paydo bo'ladi. U oshib ketadi yerpadan. Keyin 34,5 gram natriy reaksiya tengigu kerak. Lomonosov-Lavoisier qoidasi bo'yicha 82 gram gaz ushib ketadi. Menga kerak bo'ladi hozir. Mana bu paydo bo'lgan natriy OH ustini topib beramiz. 34,5 ko'paytirilgan 80 bo'lingan 46 60 gram bo'ladi ekan. Gazni hisoblayman. 34,5 ko'paytirilgan 2 bo'lingan 46 1,5 gram gaz. Сөйтіп, bizlarda H2O'ga 1 litr var. Bizlar оны 1000 millilitr deb hisoblaymiz. Keyin bizlarda formula var. Suvning tig'izligi 1 gram millilitr deb öğretiladi. Bunda 1 gram millilitrda massa formula var. Rho ko'paytu V degan formula. Ya'ni 1da ko'lami 1000 ga ko'paytamiz. Suyuq zotlar uchun bu gaz zatga, qattiq zatga durust kelmaydi. Ko'paytaman 1000 gram suv bo'ladi. Endi yerpa tayyorlayotgan кезде 1000 gram bilan 34,5 gram menga kerak bo'ladi. Omega protsent yozayotgan vaqtda bo'lchakning ustiga erigan zot yoziluvi kerak. Bo'lchakning astiga yerpa tushishi kerak. Bizlar erigan zotda natriy OH deb hisoblaymiz. Yerpani tayyorlayotgan кезде natriy bor edi, suvga qo'shildi, сөйтіп ushib ketayotgan vodorod bor. So'larning barini hisoblaymiz. Shu кезде 100 ga ko'paytsak, bizlardan javob chiqib beradi. Sonlar qalay bo'ladi? Natriy OHning grami 60 gram. Natriy OH 60 gram bo'layotirdi. Omega protsent 60, bo'lchakning astiga 34,5 gram qo'shuv 1000 gram alingan 1,5 gram ko'paytirilgan 100. Bo'lchakning ustida 60 bo'lib turaveradi, asti bo'lsa 1033 gramda paydo etadi. Ko'paytuvchi yuzi bor. Kalkulyatorda bosib ko'rsam, A javobdagi 5,8 degan sonim paydo bo'ladi. Davom etamiz. Ikkinchi so'rov. 224 litr vodorod xlorid 146 ml suvda eritilganda paydo bo'lgan yerpadagi xlorid kislotaning massa o'lchasini prosentda aniqlang deb aytibdi. Vodorod xlorid gaz bo'lgani uchun ikkinchi so'rovda vodorod xlorid H xlorda eritiladi. Gaz bo'lgani uchun 22 da 4 litr bu teoriya bo'yicha mr 36,5 gram bo'ladi. Mr deb qasdan yozib qo'yaman. Keyin hisobdagi son 22 da 4 litr hisobdagi son deb yozib qo'yaman. To'g'risini x desam baribir 36,5 gram chiqadi. Bu hozir mening erigan zotim bo'ladi. Сөйтіп, suvda 146 millilitr berilgan. Suvda 146 millilitr berilib qo'yibdi. Bunda bizlar o millilitrni gramga aylantirish uchun tig'izligi 1 ga ko'paytamiz. Shu кезде 146 gram keladi. Bu erituvchi bo'ladi. Keyin omega prosent hisoblagan vaqtimizda H xlor bo'lchakning ustine, bo'lchakning astida H xlor tushadi, qo'shilgan suv yozilgani durust bo'ladi. Ya'ni H xlor 36,5 gram, astida 36,5 gram, qo'shilgan 146 gram. Prosentga aylantirish uchun 100 degan son bizga kerak bo'ladi. Kalkulyator bosib ko'radigan bo'lsak, bizlarda 20 degan prosent chiqib beruvi kerak. Bosib ko'rsangiz bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi so'rov.
bir 10 mol-litr nitrat kislota eritmесінде 1,3 грамм сантиметр куб пайыз концентрация қандай болады? Bizler 3-cü so'rovda 10 mol-litr, өлчем бірлік mol-litr болса, самоляр деген нәрсе болатұғын еді. Сөйтіп, нитрат кислота деген сөз біздерде MR-ді пайда етіп беру керек. Яғни формуласы HNO3 болады, массасы болса 63 грамм моль. Бұл бізге MR-ді тауып беретұғын формула. Давамы не берілген біздерде? Тығызлық берілген екен. Ро тең 1,3 грамм миллилитр деп алуға да болады бұны. Енді формуламыз бар біздердің S% тауатұғын. С маляр көбейту МР бөлінген ро көбейтілген 10 формуласы. Санларды орындарына қойып жібереміз. 10 көбейту 63 бөлінген 1,3 көбейтілген 10. Бұл жерде 48 деген сан шығып беруі керек. Бұл жауап болады һәм біздер үшін. Төртінші есабымыз. Көріп тұрсыздар, 0,5% ертпеде 820 грамм оқтарда неше грамм тұз ертіліп алуы мүмкін деп атырды. Аңсат жолы 820 грамм ертпе болғаны үшін 100% қыламыз. Сөйтіп, 0,05% бұл ішіндегі еріген зат ямаса тұз болғаны үшін туғрысына X қойып жібереміз. Бұл қандай болады? 0,5-ті 820-ға көбейтеміз, 100-ге бөлеміз. Сол кезде 4/1 грамм біздерде пайда болады. Һәм ол дұрыс жауап болады. Бесінші сұрауда осындай ансат 550 грамм ертпе болғаны үшін 100% дейміз. 0,2%-те қанша деп сұрап атырды. Біздерім жазып қойып атпыз. Калькулятор басып көрсем 1/1 грамм шығады. Һәм ол дұрыс жауап болуы керек біздер үшін. Алтыншы сұрауымыз. 100 грамм суда 0,1 моль калий гидроксид еріген ертпеде сілтінің масса үлесін қанша деп сұрап атырды. 100 грамм су сұлай тұрады. Керек салдарман ерітуші деген рөлді орындайды. Ерітуші болып береді біздер үшін ол. Кейіннен 0,1 моль. Біздерде мольді MR-ге көбейтсек, кішкентай м шығады деген қағида бар. MR нөенікі калий гидроксид деген калий OH деп айтылады. MR-і болса 56. 5,6 грамм болып береді. Бұл еріген зат болады. Еріген зат. Омегада қағида бар еді. Еріген зат 5/6 бөлшектің үстіне, астына ертпе. Ертпе дегеніміз еріген зат пенен ерітушінің қосындысы. Көбейтілген 100 болады. Соменен калькулятор басып жіберетұғын болсам 5/3 грамм 5/3% шығып береді. Һәм ол дұрыс жауап болады. Жетінші сұрауымыз. 80 грамм 15% ертпеге 20 грамм су қосылды. Пайда болған ертпенің заттың концентрациясын тауып бер деп сұрап атырды. Ең бірінші істеп алатұғын нәрсеміз 80 граммның 15%-ін есептеу. Сондай аңсат жолы бар. 80-ді 15-ге көбейтесіз. Процент деген белгі бар болғаннан кейін 100-ге бөлесіз. Яғни 80 көбейту 15 бөлінген 100. Сол менен маған 12 грамм еріген зат шығып береді. Еріген зат. Ямаса тұз десеген болады бұны. Кейінен омега плюста, омега процентте бөлшектің үстіне еріген зат. Бөлшектің астына еріген зат һәм ерітуші болуы керек. Енді біздерде еріген зат 12 грамм. Еріген зат пен ерітушінің қосындысы сұрауда 80 деген мағлұмат берілген. Сөйтіп, ерітушіге су дұрыс келетін болғаны үшін бөлшектің астына 20 грамм жазылады, үстіне жазылмайды. Көбейту 100-ді калькуляторда басып көрсем, бұяқ 100 болады, соменен 12 деген процент шығып береді. Һәм ол біздердің дұрыс жауабымыз болады. Кейінгі сұрауымыз 8-ші сұрау. Заттың масса үлесін тауып бер. Ансат жаңағыдай жолмен шығарамыз. 80 грамм ертпе
Оны көбейтеміз 25 деген процентке. Сөйтіп 100-ге бөлуіміз керек, маған керек сан шығу үшін. Сол кезде 20 грамм шығады. Бұл еріген заттың мағлұматы болады. Модда болады, яғни кітаптағы мағлұмат бойынша айтатын болсам. 9-шы сұрау. 180 грамм суда 90 грамм зат ерігенде пайда болған ерітпенің масса үлесін тауып бер деп жатырды. Болды, омегаға салып жібереміз. Омега тең бөлшектің үстінде еріген зат 90. 9-шы сұрауға жазып кетейік. Бөлшектің астына 90 қосу су, яғни 180. Көбейтілген 100 керек емес ұқсайды. Калькуляторда басып жіберсем 0,33 кете береді. Бізде 0,33 деген жен жауап алып қаламыз. 10-шы сұрау. Бағанаға ұқсайды екен. 1 литр су 1000 миллилитр. Оны көбейтеміз 1 грамм миллилитр дегенге миллилитр мен миллилитр қысқарып кетіп, маған 1000 грамм суды қалдырады. Бұл ерітуші деген рөлді ойнап береді. Кейінгісі нормал жағдай деп жазып қойды 2,3 литр. Бұл есептағы мағлұмат. Енді литрде Авогадро бойынша қойылатын салдарымыз бар еді. Яғни литрге 22-де 4 литр турысына нөе бірікпе деп еді біздерге 10-шы сұрауда H2S деп еді. H2S-тің біздер 34 мр екенін білеміз. Яғни теория бойынша мр қойымыз керек, теория бойынша 22-де 4 жазуымыз керек. Турысына x қоямыз. Бұл теңлеме қалай істелінеді? 34-ге 2,3 көбейтіледі. Шыққан санды 22-де 4-ке бөлеміз. Қазір басып көремен. 34, 2,3, 22-де 4. 3,5-ке жақылау сан шықты. Соны алып тұрамыз. Бұл еріген зат болады. Еріген зат. Ерітуіш мұнда тайын тұртты. Болды. Масса үлесін сұрап жатырды. Масса үлесті біздер омега процентте есептейміз. Масса үлесті жазып қойсам жақсы болады шығар. Бөлшектің үстіне еріген заттың граммы 3,5. Бөлшектің астында тап ұсықсан түсуі керек. Сөйтіп қосылған 1000 деген мағлұматы бар. Көбейту 100 біздерге керек болады. Болмаса майда шүйде сан шығып кетеді. Сонымен 0,35 деген санға жақылайды. Сол жауабымыз.